بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں سورہ یاسین کی آیات 16 سے 22 تک ہمارا آج کا سبق ہے۔ سورہ یاسین کو آغاز میں آپ نے پڑھ لیے، دو لیکچر اس کے، اور آپ نے آخر میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف دو رسولوں کو بھیجا، اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بستی والے انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے کے ذریعے اس کو تقویت دی۔ تین نبی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف، تو بستی والوں نے یہ کہہ کر کے تم ہماری طرح کے بشر ہو، تو انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ واضح طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نازل چیز کی ہی نہیں ہے، بلکہ تم جھوٹ بولتے ہو، استغفر اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ان آیات سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی رسول کو بھیجتا ہے تو بشر وہی رسول بناتا ہے، اور جب بشر کو رسول بنا دیا جاتا ہے تو پھر بشر، وہ جو بشر ہوتا ہے وہ جسمانی لحاظ سے بشر ہوتا ہے، لیکن منصب اور رسپانسبلٹیز کے لحاظ سے وہ بلند ترین ہو جاتا ہے اور اللہ کا رسول بن جاتا ہے۔ ظاہری شکل و صورت میں یا ویسے، یعنی کہ جو ہمارے جس طرح بلڈ ہے یا پٹھے ہیں یا گوشت ہے، اس لحاظ سے تو انبیاء بشر ہی ہیں، لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتا ہے تو آپ سب کو یہ بات تسلیم کرنے میں ذرا بھی چارہ نہیں ہے کہ آدمی کی پرسنالٹی کے اندر جو اس کا منصب اور رسپانسبلٹی ہے وہ ایک بشر کو خاص کر دیتا ہے، جیسے پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس طرح کو بہت بڑا کسی فیلڈ کا ماہر ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا قاری ہے، ہوتا وہ بشری ہے، لیکن وہ اپنے ممتاز ہو جاتا ہے اپنے اس فن کی وجہ سے یا اس ہنر کی وجہ سے جو اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے تو سب سے بڑی نوازش اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول بنا دے۔ ایگری جی؟ جی کلاس۔ جی سر۔ اب اس لیے فرمایا کہ وہ اب بشر اور رسالت اکٹھی ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہے، آپ خود پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جس طرح آپ تمام لوگ جو میری بات سن رہے ہیں، آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ کا ایک ذاتی نام ہے، ایک آپ کا قومی نام ہے، ایک آپ کا جس مطلب جیسے کوئی جٹ برادری ہے آپ کی، جٹ ہے، کوئی مغل ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی گمن ہے، اس طرح کئی برادریاں پاکستان موجود ہے، تو آپ کا مسلمان ہونا یہ نفی نہیں کرتا کہ آپ مسلمان ہیں تو جٹ نہیں ہو سکتے، مسلمان ہیں تو بٹ نہیں ہو سکتے، مسلمان ہیں تو آپ مغل نہیں ہو سکتے۔ بتائیے ایسا ہے کہ مسلمان آدمی مغل نہیں ہو سکتا؟ بتائیں۔ سر کوئی بھی ہو ہو سکتا سکتا ہے سر۔ ہے۔ ہاں، وہ برادری ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے برادری، وہ جلاحا ہو سکتا ہے، موچی ہو سکتا ہے، نائی ہو سکتا ہے، ہم یہ کہیں گے نا کہ پروفیشن کے لحاظ سے وہ موچی ہے، قوم کے لحاظ سے وہ جٹ ہے، اور مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہے، نو پرابلم۔ تو تمام کے تمام انبیاء اپنے ہاتھ پاؤں اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے بشر ہیں، اس میں شبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت تو بالکل واضح ہے، کیونکہ آپ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر، سورہ حامیم سجدہ میں ایک ہی جیسی آیت ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ تو بشریت اور رسالت اکٹھی ہے، قرآن مجید میں بھی اکٹھی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں جب کافروں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے یہ سونے کے پہاڑ لے آؤ، یہ کر دو، وہ کر دو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کل سبحان ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، وہ تو کر سکتے ہیں یہ کام۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں۔ اب قرآن مجید کی وضاحت کے بعد میں ہر کوئی بات باقی رہ جاتی ہے جی؟ جی نہیں 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 سر۔ سر۔ اللہ نے نا یہ لفظ پہلے بولا ہے بشر رسول، ان انا، میں کون، حل کنتو، میں کون ہوں، صرف بشر رسول، بشر و رسول، اور بعض چیزیں پہلے ہوتی ہیں، بعض چیزیں بعد میں آتی ہیں، جیسے آپ تمام اب پہلے بچے ہوں گے آپ، اب آپ جوان ہو گئے، ایسے ہی ہے جی؟ جی سر۔ اچھا، وہ جو بچہ تھا 6 ماہ کا، جو آپ تمام جو خواتین بھی سن رہی ہیں، جو مرد بھی سن رہے ہیں، سازر ہے آپ تمام کبھی 4 ماہ کے بچے اور بچی کی شکل میں دنیا میں موجود تھے، بتائیے وہ بچہ اور بچی کدھر گئے جو 6 ماہ کا تھا؟ وہ ہم جی بڑے جی، ہو گئے نا۔ ہم بڑے ہو گئے تو وہی بچہ کنورٹ ہو گیا، بڑا بن گیا، تو وہی بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا تھا، وہی بشر جو ہے وہ بعد میں رسول بن گیا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کے اندر ہے۔ تو اکثر لوگ گمراہ ہوئے، کسی نے بشر مانا رسول نہیں مانا، کسی نے رسول مانا تو بشر نہیں مانا، حالانکہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، بشر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔
तो कहने लगे कि अल्लाह ताला ने कोई चीज नाजिल नहीं फरमाई। क़ालू रब्बुना यालमु, अगली आयत जो आपकी आज की आयत है, कहने लगे वो तमाम अंबिया ने कहा रब्बुना यालमु। इस आयत से क्या वाज़ेह होता है कि अंबिया का रब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, क्योंकि वो कह रहे हैं रब्बुना। अल्लाह ताला के तमाम अंबिया ने ये लफ्ज बोला है, और फिर यहाँ पर इन तीनों नबियों ने क्या बोला है कि क़ालू रब्बुना, हमारा रब जानता है। यानी कि अल्लाह ताला नबियों की परवरिश भी करने वाला है, अल्लाह ताला नबियों को भी रिज़्क देने वाला है। कुरान मजीद में साबित है, कोई उसमें शुबह ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आयत पढ़ी है, दुआ पढ़ी है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर, उसको यही से शुरू की है ना, रब्बी इन्नी, कि ए मेरे रब, ए मेरे पालने वाले, जो तूने खैर उतारी है मैं उसका फकीर और मुहताज हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं जब वो काबे की तमीर कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। नबी अलैहिस्सलाम की पसंदीदा दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, ए हमारे रब। फिर नबी अलैहिस्सलाम को जो इल्म की दुआ सिखाई गई, उसके शुरू में क्या है जी, जो इल्म की ज्यादती की दुआ है, बताएगा कोई? रब्बी जिदनी इल्मा। रब्बी रब्बी ज़िदनी ज़िदनी इल्मा, वो भी यही है। इस तरह ही वो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने सीना खोलने की दुआ मांगी थी अल्लाह से, वो क्या है? सल्ली रब्बी अमरी। इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली हाँ, अमरी देखिए, वहलुल तो उक़दतम रब, ये इसका मतलब है अंबिया को पालने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो कहने लगे हमारा रब यालमु, जानता है, इन्ना बेशक इलैकुम, हम तुम्हारी तरफ लमुरसलून, यकीनन भेजे गए हैं। हमारा काम, हम खुद से नहीं आए, बल्कि मुरसल, हमें भेजा गया है, और हमें अल्लाह ताला भेजने वाला है, और वो जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारे जिम्मे सिर्फ साफ पहुंचा देना है। यानी हमारा काम ये नहीं कि हम डंडा लेकर और छड़ी लेकर तुम्हारे पीछे पड़ जाए और तुम्हें लाजमी मनवा के छोड़े, क्योंकि हकीकत को माने बगैर चारा नहीं है। आप जानते हैं कि हकीकतें जो हमारे सामने मौजूद है, सूरज, अब सूरज सर्दी देता है या गर्मी देता है, बताएं जी। गर्मी देता है। अब कोई आदमी अगर ये कह दे कि नहीं सूरज से तो, मतलब सूरज तो एसी की तरह काम करता है, तो बताइए उसकी बात तस्लीम करेंगे आपको? सूरज एसी की तरह काम करता है जी? नहीं। अब हकीकत का इनकार कर दिया जाए तो हकीकत का इनकार करने वाला असल में बेवकूफ है। तो ये हकीकत है बहुत बड़ी कि अल्लाह ताला सारी कायनात का रब है। तो हमारा काम है तुम्हें निशानियां देकर बता देना, पहुंचा देना। जिस तरह तुम हीट निकलती देखते हो तो सूरज को समझते हो कि ये हीट देता है, और जब आप को ठंडक महसूस करते हैं तो फ्रिज के सामने खड़े होकर तो आपको अंदाजा होता है ये ठंडक देती है, हीटर के सामने वो हीट देता है। बिल्कुल ऐसे ही फरमाया, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की निशानियां जगह जगह बिखरी हुई है, हमारा काम पहुंचा देना है। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में फरमाया मा अंत अलैहिम बिजब्बार, आप जब्बार बनाकर नहीं भेजे गए। फिर अल्लाह ने ये भी फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पे दरोगा नहीं है। इन्होंने खुद सिलेक्शन करनी है, इम्मा हदईना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, इन्ना हदईना सबीला, हमने रास्ता दिखा दिया है, आपने रास्ते की तरह रहनुमाई कर दी है, सीधा रास्ता ये है। अब आगे कस्टमर का काम है, लेता है मर्जी, नहीं लेता तो ना ले। आपको पता है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम सच बोला करते थे, तो सच बोलने के लिहाज से हमारा फर्ज बनता है कि जो अंबिया सच्चे हैं और सच्चे तरीन इंसान हैं, उनकी बात को फौरन तस्लीम कर लेते हैं। वो कोई शॉपकीपर नाउजुबिल्लाह नहीं है कि उन्होंने कोई धोखा देना है हमें, वो तो अल्लाह ताला की तरफ भेजे गए हैं। शॉपकीपर तो धोखा दे सकता है, कोई चीज गलत को सही कह के बेच दे, लेकिन नबी कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी किस्म की भी कमी और ज्यादती करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आप पहुंचा दीजिए जो भी मैं आपकी तरफ नाजिल किया गया है। हाँ जी, मोहम्मद आतिफ साहब। जी सर, दो आयत आई हैं, एक में आया है मुरसलून और एक में आया है ला मुरसलून। जी इन जी। दोनों में फर्क बता दें सर। ताकीद, ये ताकीद है। जिस तरह आप मुझे पहले बात करते हैं और मैं आपकी बात, मिसाल तो आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे ना उन्होंने भेजा है, अच्छा मुझे थोड़ा सा शुबह हुआ, तो दोबारा जब गुफ्तगू हुई तो फिर मैंने ताकीदन कहा जी कंफर्म है जी मुझे उन्होंने भेजा है। वो जो कंफर्मेशन के लिए दोबारा कहा है ना, इसलिए यहाँ पर लाम लगाया गया। ये लाम ताकीद का है। इसका मतलब है पहले नॉर्मल गुफ्तगू हुई है और उसके बाद कंफर्मेशन के लिहाज से अरबी में कायदा ये है कि उसके बाद लाम लगा के देख सकते हैं आप, इन्ना इलैकुम लमुरसलून, इन्ना इलैकुम मुरसलून। ये इसका मतलब है कि दरमियान में ये वाली गुफ्तगू उनकी आपस में हुई है। जब किसी आदमी को शुबह हो कि ये काम उधर से नहीं आया, तो फिर जिसकी तरफ शुबह किया जाता है वो अपने आप कंफर्म करता है जी आप फोन करके देख ले, आप कॉल करके देख ले, हम यकीनन हमें भेजा ही आपकी तरफ गया है। वाज़ेह हो गई जी बात? जी सर, जजाक। हाँ जी। अच्छा, अब आगे क्या फरमाया, कॉलो इन्ना, बस्ती वाले कहने लगे इन्ना तो तैयरना बिकुम,
अब ये ततय्यरना जो है इसको कहते हैं नहूसत। कहने लगे जी हम तो आपको मनहूस समझते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ये यानी कि अपने अमाल की नहूसत जो है ना लोग मुंतकिल कर देते हैं अगलों में। ये अंदाजा लगाएं, बता अमाल मेरे नौजुबिल्ला खराब है और मैंने उसको किस तरह मुंतकिल कर दिया है सामने वाले की तरफ। अंदाजा लगाएं इसको किस तरह हम मतलब इसको समझेंगे कि अमाल मेरे गलत हैं और मैंने उसको दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया है। अब ये बस्ती वाले जो बस्ती वाले हैं ये अपने अमाल के लिहाज से गलत हैं, लेकिन ये समझ किसको रहे हैं गलत, ये अंबिया को गलत समझ ले। लिहाजा कहने लगे इन ना बेशक हम ततय्यरना बिकुम, हम तुम्हें मनहूस नौज बिल्ला, हम तुम्हें समझते हैं कि तुम नौसत वाले हो। ये अंबिया के बारे में किसका अकीदा है, काफरों का अकीदा है कि वो अंबिया को झुटलाने के लिए जो दलील दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला में ऐसे अकीदे से महफूज रखे। हालांकि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम लेकर आते हैं। और इसको आप अगर आप मजीद तफसील से पढ़ना चाहें तो सूरह नमल उसकी जो आयत नंबर 47 है उसके अंदर भी आप इस मजमून को पढ़ सकते हैं। फिर सुन ले सूरह नमल आयत नंबर 47, उसके अंदर आप इसकी तफसील पढ़ सकते हो। उसके अंदर ये लफ्ज इस तरह है क़ालू तय्यरना बिका व बिमन माअक क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून। ये सूरह नमल की आयत नंबर 47 है, तो इसकी तशरीह आप वहां भी पढ़ सकते हैं। फिर सूरह अराफ की आयत नंबर 131 में भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वहाँ सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है कि उनको जुटलाया। उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारे साथ बदशगुनी है, जब से तुम आए हो हमारी नींदें हराम हो गई हैं, जो हम काम कर रहे हैं अपनी अकल की बुनियाद पर तुम कहते हो कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो बस्तियों में लड़ाई पैदा हो गई है, फसाद पैदा हो गया है और ये तुम्हारी वजह से पैदा हो, लिहाजा नौज़ तुम मनहूस हो। ये आले फिरौन पे जब अजाब आए तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को नौज़ मनहूस समझा था। फ़ाइज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़ी व इन तुसिबहुम सय्यतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मम माअ। ये सूरह अराफ की आयत नंबर 131 है। वो आले फिरौन पे जो अजाब आता था वो समझते थे कि इसकी वजह मूसा अलैहिस्सलाम है। और सूरह यासीन के अंदर यहाँ पे भी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम को भी काफिर यही कहा करते थे। वो सूरह निसा की आयत नंबर 78 में व इन तुसिबहुम हसनतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाहि व इन तुसिबहुम सय्यतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिक कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाहि फमा लिहाउलाइल कौमि ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 78 है। इसका मतलब है ये बदशगुनी करना किन का काम है, काफिरों का और मुशरिकों का। और दिनों को नहूसत समझना मनहूस समझना ये किसका काम है। अब आप इसको टेक्निकली भी साबित कर सकते हैं। देखिए, एक आदमी गलत काम करता है आज के दिन, उसको उसकी सजा मिलती है, और दूसरा आदमी अच्छा काम करता है वो फर्स्ट आ जाता है और उसको उसी दिन फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट प्राइज मिलता है। अब बताइए नहूसत दिन में है या आदमियों के कामों में है? हाँ जी। सर आदमियों के कामों में ही है। एक आदमी बाइक निकालता है, वन व्हीलिंग करता है, थोड़ी देर के बाद कहीं टकरा जाता है, मर जाता है, और वो कहता है उसके वालिदैन उसके अजीजों की आज का दिन बड़ा मनहूस था। अच्छा, इधर क्या है, एक आदमी अपनी बाइक को निकालता है, आराम से चलाता है, असूल के मुताबिक चलाता है और अपने घर पहुंचता है, कई काम करता है, नमाज पढ़ता है, शाम तक खुश होकर के जब घर वापस आता है तो खुश होता है जी मैंने आज 5 नमाजें भी पढ़ ली हैं, अब्बू को भी छोड़ आया हूँ, अम्मी की भी खबर ले ली है, मैंने ये भी कर लिया है। अब दिन मनहूस है कि इनके अपने काम मनहूस। ये चीजें मुसलमानों के अंदर भी मौजूद है। आप देखते हैं काली जूती रिक्शे के पीछे लटकाई हुई है। किसी ने कहा कि जब से ये बहू आई है सास फौत हो गई है, थोड़ी देर बाद ससुर फौत हो गया। बताइए बहू ना आती तो सास ससुर ने मरना नहीं था? बताएंगे। बिल्कुल सर, मरना था। एक और बहुत आम है, सुबह के टाइम आप किसी दुकान पे जाएं, उसका पहला गाहक वो तो कहता है मैंने आपको सौदा नहीं देना, ये ठीक नहीं है जनाब, वो पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं शुरू करना बगैर पैसे तो। हालांकि सोचा जाए तो मामला उलट है। अगर आप किसी आदमी के पास गए सुबह के टाइम और आपने उससे कहा कि भाई आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे ना फलां चीज दे दो, अगर वो आपकी मदद करेगा तो बताइए सदका बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। अब बनेगा। हमारे यहाँ क्या है, पहला गाहक आए तो बाजी वो पैसे दे, वरना सारा दिन ऐसे ही गुजरेगा। फिर अल्लाह ताला हमें उसकी तरफ लगा देता है, जैसी हमारी सोच है। अना इंदा जन्नी अब्दी भी। तो ये इस जूतियां लटकाना, कौवा है तो मेहमान आएंगे, कुछ छींक मारे तो फलाने ने याद किया है। वो किसी ने मजाक में कहा ना छींके ही मारते जाओ ताकि वो अगला याद ही करता रहे। तो फरमाया लम तंत हो, अगर तुम बाज ना आए, यानी कि बस्ती वाले क्या कह रहे हैं, अंबिया को कह रहे हैं कि अगर तुम बाज ना आए। अब आप यहाँ जरा इसको तफसील से समझ लें। देखिए, हर चीज
दुनिया में जो लोग भी हैं वो दो एजेंडाज पे काम कर रहे हैं, एक है जो अल्लाह ने दिया हुआ और एक है जो शैतान ने दिया हुआ। जब शैतान के एजेंडे पे काम होता है तो वो शैतान के एजेंडे पर काम करने वाले किसको रोकने की कोशिश करते हैं? जो अल्लाह ताला की मुताबिक काम कर रहे हो। कौम लूत अलैहिस्सलाम, जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, वो किस काम को करती थी और लूत अलैहिस्सलाम किससे मना करते थे, वो जरा अपने ज़हन में ले आए। लूत अलैहिस्सलाम मना कर रहे हैं गलत काम से और वो उसको सही समझ रहे हैं, यानी कि सोसाइटी समझती है काम सही है। अब बताइए इस तरह की चीजें हमारे मुआशरे में भी मौजूद हैं कि नहीं, कि कुरान और सुन्नत एक काम को गलत करार देते हैं और हम कहते हैं हमने ये करना है क्योंकि हमारी नजर कहती है ठीक है, तो लिहाजा अंबिया को खामोश करा दिया जाता है। समझ आ गई नहीं बात की? यस सर, आ गई। कहने लगे लनरजुमन्नकुम, इस तरह का लफ्ज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने बोला हुआ। उसने कहा था लअरजुमन्नकुम, मैं तुम्हें ना पत्थर मार के मार दूंगा। इब्राहिम तू मुझे रोकता है बुत बनाने से, तू मुझे रोकता है शिरक को फैलाने से, तू मुझे रोकता है अल्लाह ताला के साथ शरीक करने से, मैं तुझे मार दूंगा पत्थर मार मार के। और ये बस्ती वाले कह रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे पत्थर मार मार के। वाला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और तुम्हें हमारी तरफ से बड़ा शदीद और दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो ये बस्ती वालों का, इसका मतलब है जितने भी अंबिया आए ये वर्सेज है। जिस तरह एक टीम वीएस सेकंड टीम, वीएस समझते हैं जी आप? वीएस, जी सर। वर्सेस। हाँ वर्सेस, VERSUS। एक टीम के सामने ना दूसरी टीम खड़ी होती है, दोनों एक दूसरे को मारने के दरपे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप अगर सारे कुरान का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि एवरी प्रॉफिट वर्सेस सोसाइटी है। याद रखिए। एग्री करते हैं जी आप? एग्री, एग्रीड। हर नबी की लड़ाई सोसाइटी से रही है। वो सोसाइटी जिसे हम सिविल समझते हैं, बड़ी सिविलाइज्ड है, बड़ी ये है, बड़ी वो है, तो हर नबी की लड़ाई मुआशरे से हुई है, हर नबी की लड़ाई जो है वो सोसाइटी से हुई। और दूसरी बात यह है कि नबियों ने सोसाइटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने अपने असूल और ज़ाब्ते पर यही कहा था लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। तो अक्सर हमारे यहाँ ये कुछ नरमी या मुदाहिनत आ जाती है कि हम सोसाइटी की चीज़ें एक्सेप्ट करते करते आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी की तरह ही हो जाती है। हमारे यहाँ दीनदार लोग हैं वो भी जहेज के अंदर पड़े हुए हैं, दीनदार लोग हैं वो भी दुनियावी कामों के अंदर पड़े हुए हैं, दीनदार लोग हैं वो भी दीनदार लड़की या लड़के को प्यार करने की बजाय पैसे को, माल को, पॉलिटिकल रिलेशन को अहमियत देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारे ऊपर सोसाइटी गालिब आ जाती है। अब देखिए सोसाइटी का मुकाबला अंबिया के साथ रहा है अलैहिस्सलाम। अंबिया, लूत अलैहिस्सलाम सोसाइटी चाहती थी कि वी शुड मैरी द मेल, हमने मेल से शादी करनी है। जब लूत अलैहिस्सलाम कहे नहीं फीमेल, ने वो कहे मेल से शादी करनी। तो ये तमाम चीजें जो हैं फिजिकली यहाँ मौजूद रही हैं, तो लिहाजा सोसाइटी से बगावत करना और सोसाइटी को समझाना भी हमने, लेकिन सोसाइटी जब हमें ऐसे कॉर्नर पर ले आए कि जहां हमारे पास चॉइस करने के लिए या सोसाइटी हो या प्रॉफिट हो, तो फिर अल्लाह की कसम है हमें प्रॉफिट को चूज करना चाहिए, सोसाइटी को छोड़ देना चाहिए। एग्री करते हैं जी आप इससे? यस सर, एग्रीड है। सूरह तौबा आयत नंबर 24 आप पढ़ सकते हैं। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बि अमरी। फरमाया तुम्हारे बरादरियां, कबीले, कुंबे, बाप, बेटे, बहनें, जितने भी लोग हैं, तुम्हारे माल और तुम्हारी घर, तुम्हारी कोठियां, तुम्हारे विलास, तुम्हारे बंगले और तुम्हारी जितनी भी चीजें जो तुमने बनाई हुई, अगर तुम्हें अल्लाह के नबी से ज्यादा पसंद है तो अजाब का इंतजार करो, वो आ जाता है, सुबह आता है, शाम आता है। अच्छा दूसरा ये भी याद रखिए कि अजाब बाज़ औक़ात आया होता है, आदमी को इल्म नहीं होता। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि अक्सर बंदे हार्ट अटैक से फौत हो जाते हैं, ये तो पता है ना आपको जी? जी सर। बोले जी क्लास बोल नहीं रही आज, खैरियत है? जी सर। अच्छा, आप देखें ब्लड जो है ना, ये अपना ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो क्लॉट उसके जिस्म में बना होता है, उसको बेचारे को पता नहीं होता कि क्लॉट बना हुआ है। वो बेचारा अपने घर से निकलता है, काम पे जाता है, और जब क्लॉट जो है वो वेन में फंसता है तो जरा थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन होती है तो आदमी को अटैक हो जाता है, आदमी बहुत हो जाता है, ये बात को पैरालाइज हो जाता है। बहरहाल आप जानते हैं इस चीज को। बिल्कुल ऐसी बात औकात ऐसा होता है कि आदमी मुआशरे पर अजाब आया होता है और वो कहता है किथे किथे अजाब, अजाब मौजूद है। अल्लाह की नाफरमानी की शक्लें मुख्तलिफ तरह से मौजूद हैं, हमारे ऊपर खौफ, गम तारी है, पैसे हैं मगर चीज खालिस नहीं मिलती, अगर चीज लेने के लिए जाएं तो कभी पैसे नहीं होते। अभी आप देख सकते हैं कि आप 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया दे रहे हैं तो आपको एक ना उंगली के बराबर बनाना मिलता है। सेब खाते हो, सेब में जायका नहीं है।
پھل لیتے ہیں تو اس میں ذائقہ موجود نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اصل نحوست اعمال کی ہوتی ہے. اگر اعمال درست نہ ہوں تو آدمی کا دن جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے. ایگری کرتے ہیں جی آپ اس سے؟ جی سر. اس کا مطلب یہ ہوا سوسائٹی سے بغاوت کرنا اچھے طریقے کے ساتھ سمجھانے کے بعد. یہ بالکل انبیاء کا طریقہ ہے. تو کہنے لگے تمہاری نوزت تمہارے ساتھ ہے. آئین ذکر تم کو یعنی کہ نصیحت کیے گئے ہو. یہ ماضی مجہول ہے. ذکر تم نصیحت کیے گئے ہو, تمہیں نصیحت کی گئی. بل انتم قوم مسرفون, تم حد سے بڑے ہو. اب حد سے بڑے ہوئے لوگ آپ جانتے ہیں حد سے کیا بڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ جو چیز حد سے بڑھ جائے تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں نا اسٹاپ کر دیں اس کو. آپ گھر کی ٹینکی ہے, حد سے بڑھ جائے, پانی گرنا شروع ہو جائے تو آپ کہتے ہیں اس بٹن کو بند کر دیں. بتائیے شوگر حد سے بڑھ جائے آپ کنٹرول کرتے ہیں؟ بلڈ پریشر حد سے بڑھ جائے آپ کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ اس طرح یورک ایسڈ حد سے بڑھ جائے, ول یو کنٹرول اٹ اور ناٹ؟ کنٹرول اٹ. آپ نے بریجز بنائے ہوئے ہیں, آپ نے پل بنائے ہوئے ہیں, آپ نے بند بنائے ہوئے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے کہ پانی بستیوں میں نہ آ جائے. اب کیسی عجیب بات ہے, آپ نے بالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ نو بال کی لائن سے تمہارا پیر آگے نہیں جانا چاہیے. وائی, کیا وجہ ہے, کیوں آپ نے اس کو آزادی نہیں دی؟ بتائیں جی. جی سر وہ کلال. ڈیمیج بھی جی بیٹسمین کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے اور کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. ورنہ وہ بالر کہے جی مجھے آزادی دو, میں تو اس کے منہ پہ جا کے مار کے آتا ہوں اس کے بالکل اوپر. جس طرح ہماری بعض نام نہاد اسلامی خواتین کہتی ہیں جی میرا جسم میری مرضی. بس مجھے کیا میری مرضی ہے بھائی؟ تمہاری مرضی پیدائش پر نہیں ہے, تمہاری مرضی موت پر نہیں ہے. اپنی مرضی صرف وہی چلا سکتا ہے. میرا جو میتھمیٹیکل آئیڈیا ہے کہ جو اپنی پیدائش پر بھی اختیار رکھتا ہو اپنی موت پہ اختیار رکھتا ہو. آپ ایگری کرتے ہیں جی اس سے؟ جی سر. جو آدمی کہتا ہے نا کہ میری اپنے پیدائش پہ اختیار ہے, میں جہاں چاہے پیدا ہو جاؤں اور میں جہاں چاہے مر جاؤں, وہ اختیار کر سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. تو ایسا کوئی کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. پیدائش میں بھی ہم مجبور, موت میں بھی ہم مجبور. اور جب دونوں سائڈوں سے دونوں ایکسٹریم سے ہم مجبور ہیں تو درمیان میں کہاں سے اختیار آ گیا؟ درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہمیں سمجھانے کی خاطر اختیار دیا ہوا ہے. اور اللہ بعض اوقات دکھاتا ہے کہ جب اللہ اختیار چھینتا ہے, پیرالائز کر دیتا ہے, ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, ہاتھ شل ہو جاتے ہیں, پھر اللہ بتاتا ہے کہ اختیار اصل میں میرا ہی ہے, وہ تو میں نے تمہارے اوپر مہربانی کی ہوئی ہے, تمہارا امتحان لے رہا ہوں. تو انبیاء نے کہا کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. وجا من اقصى المدینہ رجل, اور مدینہ کے اقصا, اقصا سے مراد ہے پرلا کنارہ, جو کارنر کا کنارہ ہوتا ہے. جس طرح لاہور ہے تو اس کا کارنر, اس طرح پنڈی اس کا کارنر. وہاں سے راجل یسا, ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. اب دوڑتے ہوئے سے ایک بڑی خاص بات مراد ہے کہ آپ کسی کی بھلائی کے لیے جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں اس کی نا اس کو جہنم سے بچا لوں. ایک ہوتا ہے 1122 کا کام, دنیا کی آگ سے بچانا, وہ بھی دیکھیں کتنی سپیڈ سے آتی ہے, لیکن اس سے ڈبل سپیڈ کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے. اگر کوئی آدمی جہنم کی آگ میں گرنے والا ہو, بتائیے ہماری سپیڈ ڈبل ٹرپل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جی بالکل سر. 1122 پہ ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی فوراً پہنچ گئی, وہ 1 منٹ کے اندر پہنچ گئی, آگ بجھا دی. ادھر کیا ہے, وہ بھاگا ہوا ہے, یعنی کہ وہ شہر کے دور تھا. اس کو پتا چلا کہ یہ مکالمہ ہو رہا ہے, قوم جو ہے وہ انبیاء کو جھٹلا رہی ہے, اور انبیاء کو جھٹلانے کا انجام اس کو معلوم تھا. تو اس لیے فوراً واپس آیا ہے, اور فوراً وہاں سے دوڑتا ہوا واپس آیا. اس کا مطلب ہے دین کے لیے سفر کرنا, کسی قوم کے لیے سفر کرنا. اور یہ چیزیں نا ہم اس میں اپنا جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے یہ بھلائی ایک دوسرے کی. آپ کو پتہ ہے ایک انبیاء میں سے ایک نبی ایسا تھا جس کو پرندوں کی بولی آتی تھی, معلوم ہے جی آپ کو؟ ہاں جی, کس نبی کو پرندوں کی بولی آتی تھی؟ حضرت سلیمان کو. اچھا, سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ گھر سے نکلے تو آگے بستیاں آئیں چیونٹیوں کی. چیونٹیوں کی بستی میں ایک چیونٹی جو ہے نا وہ آئی ہے, تو وہ بھاگی بھاگی نا اپنے چیونٹیوں کے پاس چلی گئی, اور جا کے کہنے لگی کہ لیحتمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون, کہ چیونٹیوں اپنے اپنی بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت واقع ہو جائے. وہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں, تمہارے پاؤں کے نیچے نہ رونق. اب چیونٹی کے اندر بھی اپنی قوم کی بھلائی کی حص موجود ہے, انسان میں کیوں نہیں ہوگی؟ ہمارے ہاں کیا ہے, جیڑا جتنے لگا ہے اتنے لگا رہنے دو. یہ ہمارا ایک نیا نظریہ بنا ہوا ہے کہ میرا بھائی میری بہن جو مرضی کرتی رہے, ہم نے نہ سمجھانا ہے, بس جو جہاں لگا ہو وہاں لگا رہنے دو. تو فرمایا وہ بھاگا ہوا آیا, قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اس نے کہا کہ ہے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو, رسولوں کی بات مانو. اتباع رسول کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اتباع کا مطلب کیا ہے؟
इत्तिबा का मतलब है इस्लाम, इत्तिबा का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के नबियों की बात को तस्लीम करना, मिन वहन, जैसे वो कह रहे हैं। उसकी वजह है कि वो अल्लाह ताला की तरफ भेजे गए हैं। और जिस तरह आप दुनियावी तौर पर चीज़ों की इत्तिबा करते हैं, दुनियावी उसूलों को मानते हैं, 2+2 = 4, 3+3 = 6, इसी तरह इससे ज्यादा जरूरी है कि अम्बिया की बात मानी जाए अलैहिस्सलाम, क्योंकि अम्बिया रसूल वो अल्लाह ताला की तरफ से मुरसल है, अल्लाह ने उनको भेजा हुआ है। तो कहने लगा कि ए मेरी कौम, इत्तिबा करो मुरसलीन की जो भेजे गए, इत्तबिउ, और तुम इत्तिबा करो मन ला यसअलुकुम अजरन। दो वजूहात है, एक तो अम्बिया की कोई जाती गर्ज नहीं है, वो तुमसे उजरत का सवाल नहीं करते, तुमसे मुआवजे का सवाल नहीं करते, वह हम मुहतदून, और दूसरी वजह यह है कि वो हदायत याफ्ता है, यानी कि हदायत के रास्ते पर हैं। तमाम अम्बिया जो है वो सीधे रास्ते पर हैं, हदायत के रास्ते पर हैं। उनको हदायत का रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिखाया है। और आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है कि आप खुदम मुस्तकीम पर हैं, सीधी हदायत पर हैं। फिर आपके बारे में फरमाई इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, बिला शक व शुबा, कोई शुबा नहीं है कि आप सीधी रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि जिस तरह आप चूज करते हैं बेस्ट चीज को, किसी जगह पे आप जाएं तो आप सिंबल्स के लिहाज से और निशानियों के लिहाज से बेहतरीन चीज इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह ताला अपना फजल रखे, सबसे बेहतरीन जो चीज है वो अम्बिया की दावत और उसकी इत्तिबा है। उसमें शुबह ही कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको चुना हुआ है और अल्लाह ताला ने आपके लिए खास किया उसको। और जो आपको अल्लाह ताला ने शरीयत अता फरमाई है उसके बारे में अल्लाह ने इकमाल और इतमाम दोनों के लफ्ज बोले, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, फरमाया हमने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। तो यहाँ पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि अम्बिया ने उजरत का सवाल भी नहीं किया और थे भी हदायत याफ्ता। कितनी बुरी बात है कि हदायत याफ्ता और उजरत का सवाल ना करने वालों को छोड़कर हम उनकी पैरवी करें जो उजरत का सवाल भी करते हैं और हैं भी गलत रास्ते पर। कुरान मजीद के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि फरमाया, पहले फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने पेशवाओं को, अपने मशाइख को अल्लाह के अलावा रब बनाया हुआ था। और दूसरे मुकाम पे फरमाया कि इन्ना कसीरा मिनल अहबारी व रुहबानी लयाकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल, लोगों का माल नाजायज तरीके से खा गया यहूदियों और ईसाइयों के उलमा और मशाइख, व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और हदायत पर भी नहीं रखा, हदायत से भी हटा दिया। मेरे ज़हन में इसकी एक छोटी सी मिसाल ये आती है कि अगर आप महंगी चीज ले आए, मिसाल को चीज 10 रुपए की थी और आपको 100 की मिल गई, उसने आपको धोखा दिया, 100 की चीज दे दी, लेकिन दी चीज सही, यानी कि दी महंगी लेकिन चीज ठीक सी, तो आप फिर भी ना कुछ समझौता करके बैठ जाएंगे, यार चलो महंगी आ गई मगर अच्छी चीज अच्छी आ गई। लेकिन अगर आप दें भी 100 और चीज भी घटिया सी ले आए 2 नंबर, बताइए गुस्सा ज्यादा आएगा कि नहीं? जी सर। सर तो गुस्सा आएगा। मैं फिर दोहरा दूं, देखे ना आपने महंगी चीज, पैसे भी ज्यादा दे दिए, चीज भी 2 नंबर मिली, इस पे ज्यादा गुस्सा आएगा। और इस पे कम आएगा कि पैसे वो ज्यादा ले ले लेकिन चीज बहरहाल 1 नंबर दे दे, सही चीज दे दे, तो बंदा क्या जो इधर क्या है, पैसे भी खा गए और दुनिया के रास्ते और दुनियावी रास्ते जो दीनी रास्ते हैं उससे भी उन्होंने हटा दिया, दुनिया पे ऐसे लगाया। तो फरमाया ये 2 चीजें याद रखिए। देखिए नबिया ने ना तो अजर का सवाल किया है, ना वो नाउज़बिल्ला गलत थे, बिल्कुल सीधे रास्ते पर थे। तो इसका नाम जो है ना इस आदमी का, वो आता है कई तफासिर में, वो माखूज है इसराइलियात से। कुरान मजीद का उसलूब ये है कि वो जब जिक्र करता है ना तो उसका जिक्र करता है इस चीज का जो हमारे काम की होती है। और ये कुरान का उसलूब जो है ना वो हमारी मादियत परस्ती पर एक बहुत बड़ा ताजियाना है। हम मादियत परस्ती में गलत चीजें खा लेते हैं, किस वजह से कि वो फलां ब्रांड की है, हालांकि हमें साफ और सुथरी चीजें खानी चाहिए, चाहे वो किसी ब्रांड की ना हो। हाँ जी, एग्री करते हैं जी आप? यस सर, बिल्कुल एग्री है, सही है। देखे ना, आपने चीज खा ली ब्रांड समझ के और घर पे नहीं बनाई, हालांकि घर पे बनने वाली चीज और मैकडोनल्ड या केएफसी से बनने वाली चीजों में बुनियादी फर्क एक दो मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह अकबर। जी समझ रहे हैं ना मेरी बात जी सारे, कि सो तो नहीं गए कहीं? जाग रहे समझ हैं रहे सर। हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर देखिए ना, आप घर की और बाहर की चीज का फर्क कर लीजिएगा। आप जब बाहर से चीज खाते हैं तो आपको कोई कंफर्म नहीं होता कि वो उसने वुजू किया हुआ था, हाथ धोए हुए थे, या वो क्या पढ़ रहा था। पता होता है आपको कुछ पर ये मरा मरी हुई थी कि जिंदा थी। लेकिन वो मुर्गी या वो गोश्त जो आप खुद ज़िबा करवा के लाते हैं, खुद उसको आपकी वाइफ या आपकी बहन बावजू होके या कम से कम हाथ धोकर
میں نے اپنے بھائی کو کھلانا ہے، اپنی بہن کو کھلانا ہے، اس کے بعد اس کی ایک ایک چیز کا وہ دھیان رکھتی ہیں، اس کے بعد وہ کھانا سرو کرتی ہیں۔ ہم نے آج اپنے گھر کی جو ہماری بیٹی اور بیوی ہے نا، اس کو پسے پش ڈال کے اس کے کھانے کی تعریف کرنے کی بجائے ہم اس شیف کے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں جس کے نام ہمیں عقیدے کا پتہ ہے، نہ ہمیں اس کے مذہب کا پتہ ہے، نہ یہ پتا اس نے واش روم سے آ کر ہاتھ بھی دھوئے تھے کہ نہیں دھوئے تھے، اور بعد میں ہم کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے جی، پتہ نہیں اب کس چیز کا مزہ آ رہا ہے۔ ایگری کرتے ہیں جی آپ؟ باہر کے کھانے میں وہ برکت بھی نہیں ہوتی کیونکہ برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ جو برکت آ ہی نہیں سکتی وہ صاف ظاہر ہے، وہ تو آپ کو اپنا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا دنیاوی طور پر، جیسے کہتے ہیں کمرشل کر کے، اور ہم وہ فوڈ پانڈے شانڈے کھا رہے ہیں، کھاتے رہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں جو کچھ کے بعد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں رجل کا لفظ بول کے یہ کہا ہے کہ رجل کی بات کو سننا ہے، رجل کے نام کے پیچھے نہیں پڑنا ہے وہ کہ اس کا نام محمد تھا یا اسلم تھا یا اکرم تھا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ لے کر کیا آ رہا ہے۔ تو اس نے دیکھیں رجل کا نام جاننے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نبیوں کی اتباع کرو بھائی، رسولوں کی بات مانو۔ اس کا مطلب ہے ہم نام میں پڑ جائیں کہ برانڈ دکھائیں جی، ہمیں چاہیے اس کے پیچھے پڑے، یہ کوالٹی چیز ہے، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ اور وہ پھر کہنے لگا وما لیا، مجھے کیا ہو، میں کیوں کیوں مجھے کیا ہوا ہے، لا عبد اللہ جی، کہ میں اس کی عبادت نہ کروں فطارہ نے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اندازہ لگائیں یہ جو ہمارے ہاں آج کل یہ پرکٹی قسم کی نا مغرب کا ایجنڈا لے کر جو خواتین استغفر اللہ وہ جو سڑکوں پہ آئی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی میرا جسم میری مرضی فلانا جو بھی کہہ رہی، یہ آدمی کا جواب ان کو دے جا کر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی عبادت اس کی بات کیوں نہ مانوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس نے بات کو سمجھا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ قوم غلط ہے، میں قوم کے مطابق نہیں چلوں گا بلکہ رسولوں کے مطابق چلوں گا۔ وہ مال یہ مجھے کیا ہو گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا یا میرا کام نہیں کر رہا دماغ کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس بتائیے آپ کو کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم رحیم شفیق بڑے ہی مہربان رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ دھوکہ تو ہونا چاہیے تھا انسانوں کے بارے میں کہ یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ فرمایا رب تیرے گناہوں کے باوجود تیرا رزق نہیں روکتا، تجھے صبح بھی کھلاتا ہے، دوپہر کو بھی کھلاتا ہے، شام کو بھی کھلاتا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی دن فاقے سے گزرا ہو کہ اس کو کھانا ملا ہی نہ ہو کہیں سے۔ بتائیں اگر کسی کو ایسا ہوا تو ذرا شیئر کرے جی۔ نہیں سر۔ روزانہ کھانا ملتا ہے نا، دو دو تین تین چار چار دفعہ۔ جی یس سر۔ الحمدللہ سر۔ فرمایا کہ میں اس کی بات نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ اس نے ساتھ عقیدہ بتا دیا کہ تم سب کو اس کی طرف لوٹایا جائے گا، جدھر لوٹائے جاؤ گے اس کی بات مانو، اسی نے تمہارے نمبر لگانے ہیں، اسی نے تمہاری مارکنگ کرنی ہے، اسی نے تمہارے پیپر چیک کرنے ہیں۔ پیپر چیک کرنے والے نمبر لگانے والے کے مطابق پیپر کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کا سبق آپ کا مکمل ہوتا ہے۔